حضور قاری صاحب قبلہ سے آپ نے تلاوت کلام ربانی سنا. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں. بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. حضرات کا ذہن الجھا ہے لیکن 2-4-5 منٹ لگیں گے ٹریک پہ آ جائے گا. میں پہلے اپنے آپ کو آپ تک لانے کے لیے نعت کا شعر پڑھتا ہوں. حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضور قاری صاحب برادری وارڈ کا نعرہ پورے ملک میں لگتا ہے. آج آپ سے زیادہ میری برادری مجھ کو سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ میں کھڑا ہوا تو پہلے اس شعر پہ میں بیان گیا. اور ظاہر سی بات ہے بڑے لوگوں میں یہ خوبی ہے. وہ ایک شعر نہیں ذرا سی قدرت نے کیا نوازا کیا کے بیٹھے ہو یہ سب ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں. ابھی تو شہرت نہیں ہے. جو نئے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی موچھیں جو ہے پورے شباب پہ ایک پہ 11 پہ. لیکن جو پرانے لوگ ہوتے ہیں وہ مٹھیوں میں اناج دکھاتے نہیں مٹھیوں میں چھپاتے ہیں. اور جب چھوٹے لوگ آتے ہیں تو انہیں نواز بھی دیا کرتے ہیں. یہ وہ بڑے لوگ ہیں جو دعاؤں کی مٹھیاں عبدالرؤف کے دامن میں ڈالیں گے انشاءاللہ. وہ شعر میں پڑھ رہا تھا حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں. حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں. زمین کے رہنے والے آسمان کی بات کرتے ہیں. حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں. زمین کے رہنے والے آسمان کی بات کرتے ہیں. فرشتے تذکرہ کرتے ہیں جنت میں مدینے کا. فرشتے تذکرہ کرتے ہیں جنت میں مدینے کا. ارے کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں کی بات کرتے ہیں. فرشتے تذکرہ کرتے ہیں جنت میں مدینے کا. فرشتے تذکرہ کرتے ہیں جنت میں مدینے کا. کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں کی بات کرتے ہیں. اور ڈاکٹر واحد نذیر نے کہا تھا شبیہ گنبد خضرا ہے زیب چشم و جادت سے. حضور قاری صاحب قبلہ رمضان میں جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ حرم شریف حرمین شریفین مکہ مدینہ شریف کی حاضری کے لیے. ایک جگہ جائیں گے قاری صاحب جو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. مسجد قبلتین یہ ملک فہد ہاسپٹل ہے. تو مجھ سے زیادہ اس وقت ہاسپٹل کو وہاں کوئی جان نہیں سکتا ہے. ملک فہد ہاسپٹل ہے. ملک فہد ہاسپٹل سے چند قدم پہلے ہے. اس سائڈ جاتے وقت بائیں سائڈ ہے وہ بغل میں جو وہاں کا گورنر ہے اس کا گھر ہے. گھر کے سامنے ملک فہد ہاسپٹل ہے. ہاسپٹل کے بغل میں مسجد قبلتین ہے. مسجد قبلتین کس کو کہتے ہیں؟ مسجد قبلتین وہی ہے جب سرکار پہ نماز فرض ہوا تھا نماز آیا تھا سرکار پہ تو وہی سے بیت المقدس کی طرف بیت المقدس دونوں آتا ہے کہ ادھر کر کے میرے سرکار نے نماز پڑھی تھی. معلوم سب کو ہے واقعہ. تفسیر میں آتا ہے کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں عصر کی نماز کا وقت تھا. لیکن زیادہ تر آیا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت تھا. میں نے تفسیر نعیمی میں پڑھا ہے. پہلے پاروے کی تفسیر ہے. آپ اللہ سے بھی توفیق دے اس کو آپ پڑھتے ہیں. میں نے پڑھا ہے ابھی قریب ہے عمرہ پہ جانے سے پہلے. حضرت اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ سرکار عصر کی نماز میں تھے. 2 رکعت پڑھے تھے. 2 رکعت پڑھے تھے. خواہش ہوئی کاش میرا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہو جاتا. ابھی 2 رکعت پڑھے تھے. خواہش ہوئی جبریل امین تحویل قبلہ کی آیت 2 ہی رکعت میں لے کر کے آ گیا. سبحان اللہ. تو 2 رکعت ادھر منہ کر کے پڑھے میرے سرکار مسجد بیت المقدس کی طرف. مسجد اقصی جس کو کہتے ہیں مسجد اقصی کی طرف. 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف وہ مسجد قبلتین. اب بات سمجھ میں آ گئی. ڈاکٹر واحد نذیر نے کہا تھا شبیہ گنبد خضرا ہے
ज़ेबे चश्मो जाजत से मेरे सीने में रंगो नूर का चश्मा उगलता है। शेर समझने की कोशिश मत कीजिएगा, कभी कभी समझने में शेर जाए हो जाते हैं। जो शेर समझ में ना आए वो समझ जाइए कि शेर बहुत अच्छा था। शबी है गुंबदे खजरा है ज़ेबे चश्मो जाजत से मेरे सीने में रंगो नूर का चश्मा उगलता है। और तेरी आमद पे जुल्मत नूर में बदली तो हैरत क्या या रसूल अल्लाह, तेरी आमद पे जुल्मत नूर में बदली तो हैरत क्या, तेरी ख्वाहिश पे मौला बंदों का किबला बदलता है। तेरी आमद पे जुल्मत नूर में बदली तो हैरत क्या, तेरी आमद पे जुल्मत नूर में बदली तो हैरत क्या, तेरी ख्वाहिश पे मौला बंदों का किबला बदलता है। और जब नमाज फर्ज हुआ हजरत बिलाल हबशी, अरे या अल्लाह इसकी क्या जरूरत है, अल्लाह कमाई में बरकत अता फरमाए। नहीं वरना हम अक्सर कहते हैं हमारी मजबूरियों को इस तरह तस्लीम करता है। मैं खतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताजीम करता है। खुदा कंजूस लोगों को कभी दौलत नहीं देता, उसी को माल देता है जो तकसीम करता है। अल्लाह बरकत अता फरमाए। मेरा मिजाज ये सब नहीं है कारी साहब, जो उलमा किराम जानते हैं मैं थोड़ा फौड़ की पन की निजामत से भी बचता हूँ। मैं आपको बता रहा था वही मक्के शरीफ है, वही मक्के शरीफ है जब सरकार ने ऐलान नबूवत किया। आप बोर तो नहीं हो रहे, असल वक्त मैं इंतजार कर रहा हूँ बानियाने इदारा का, वो हुक्म देंगे। आप इत्मीनान रहे, मैं जब तक रहूंगा आपको बोर होने भी नहीं दूंगा। हाँ मौलवी को सबसे ज्यादा लोग बेवकूफ समझते हैं, लेकिन उन बेवकूफों में सबसे बड़े बेवकूफ का नाम इनामसर होता है, जो बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ बना देता है। अभी मैं जहाँ गिरिडीह में हूँ, हाँ अच्छा जो लोग आके आना चाहें स्टेज पे भी अच्छा कारी मुश्किल साहब तो आगे बात अधूरी, मैं दूसरी तरफ जा रहा था। तो वो मक्के शरीफ है जहाँ मस्जिद क़िबलतैन हजरत मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया तो हजरत बिलाल ईमान लाए। कौन लाए? हजरत बिलाल ईमान लाए। हजरत बिलाल को आपने वाकया सुना है, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि हजरत बिलाल को इतना मारा गया कि नंगी पीठ घिसेड़ा जा रहा था पूरे मक्के शरीफ में। एक शख्स आया, गौर से सुनिएगा, एक शख्स आया और आने के बाद कहा, ए बिलाल इतने मार खा रहे हो, इतनी तकलीफें सह रहे हो, नबी के दीन से फिर क्यों नहीं जाते? नबी के दीन से फिर क्यों नहीं जाते? हजरत बिलाल ने कहा, ये बताओ कहाँ जा रहे हो? कहा मक्के के बाजार में जा रहा हूँ। कहा क्यों जा रहे हो? कहा मिट्टी का घड़ा खरीदने जा रहा हूँ। अरे मौका मिल गया हजरत बिलाल को। हजरत बिलाल ने कहा, मैं मार खा रहा हूँ, तकलीफें सह रहा हूँ, तुम जानते नहीं मैं क्यों सह रहा हूँ? कहा क्यों? कहा ये बताओ, तुम मक्के के बाजार में मिट्टी का घड़ा खरीदने जा रहे हो, एक मिट्टी का घड़ा खरीदते हो तो उलट पलट के ठोक के देखते हो कि कहीं मिट्टी का घड़ा कच्चा तो नहीं है? उलट पलट के देखते हो, ठोक के देखते हो कि मिट्टी का घड़ा कच्चा तो नहीं है? एक घड़ा खरीदते वक्त तुम 10 बार ठोक के देखते हो, इम्तिहान लेते हो कि कच्चा तो नहीं है? मेरा रब भी मुझे खरीद रहा है, वो भी तो इम्तिहान लेके देखेगा कि मेरा बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं है, मेरा बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं है। अब फिर डॉक्टर वाहिद अजीम ने कहा था, तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? जहां का सबसे ये उम्दा सवाल है कि नहीं? तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? आने वाले शेर पे आप कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं रहोगे, मेरे दिल पे बैठोगे। आप बता दो, मैं पढ़ के बताता हूँ, आप सुन के बता दो कि अब्दुल हम कुर्सी पे नहीं तेरे दिल पे बैठने के लायक। मैं शेर पढ़ता हूँ, तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? जहाँ का सबसे ये उम्दा सवाल है कि नहीं? सुना है मेला लगा है हसीन चेहरों का, अरे चलो तो देखे नबी का बिलाल है कि नहीं? क्या बात है। सुना है मेला लगा है हसीन चेहरों का, चलो तो देखे नबी का बिलाल है कि नहीं? चलो तो देखे नबी का बिलाल है कि नहीं? और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए फिलिस्तीन के बच्चे अपने हाथों पे नाम इसलिए लिख रहे हैं कि मेरे अगर बमबारी में मैं शहीद हो जाऊं तो मेरा नाम देख करके मेरे घर वालों को सुकून मिल जाए कि मेरा बेटा भागा नहीं है, मस्जिद अक्सा के लिए शहीद हो गया। तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? जहाँ का सबसे ये उम्दा सवाल है कि नहीं? सुना है मेला लगा है हसीन चेहरों का, चलो तो देखे नबी का बिलाल है कि नहीं?
नमाज अक्सा में देखा है आपने मूसा, नमाज अक्सा में देखा है आपने मूसा, बताए मेरा नबी बेमिसाल है कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत है आपने मूसा, बताए मेरा नबी बेमिसाल है कि नहीं? तो आइए उसी बेमिसाल नबी की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करने के लिए हजरत कारी मुशफिक रजा, हजरत कारी मुशफिक रजा को आवाज देने जा रहा हूँ इस शेर के साथ कि सुना है लोग मदीने से आने वाले हैं, सुना है लोग मदीने से आने वाले हैं, हम आंसुओं के खजाने लुटाने वाले हैं, फरिश्तों आओ हमारे करीब आ जाओ, हम एक नाते मोहम्मद सुनाने वाले हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वाकई में आपने दिल खोल के पढ़ा, कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता, नामे आका यहाँ लिखा होता। अरे कैसा होता अगर ऐसा होता, नामे आका यहाँ लिखा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। अब हर मिसरे पे आपकी तवज्जो, अगर मेरी सोच की तरह आपकी भी सोच मिले तो हर मिसरे पे आप वहीं से मुस्कुरा दें, मैं समझ जाऊंगा कि मेरी सोच से आपकी सोच मिल रही है। नामे आका यहाँ लिखा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता, बांध देते किसी पत्थर से मुझे, बांध देते किसी पत्थर से मुझे, और सामने गुंबदे खतरा होता। अरे कैसा होता अगर ऐसा होता, बांध देते किसी पत्थर से मुझे, सामने गुंबदे खतरा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता, मुस्कुराए थे जहां आप कभी, या रसूलुल्लाह मुस्कुराए थे जहां आप कभी, मेरा दिल भी वही हुजरा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता, जिसमें आप मुझे कौसर देते, मुझे जिस प्याले में आप कौसर देते, प्याला वो आपका झूठा होता, प्याला वो आपका झूठा होता। उनके नालैन जहां रखे थे, उनके नालैन का वही हिस्सा होता, काश उस दौर में पैदा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता, उनके नालैन उठाता सर पर, काश इस दौर में पैदा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता, आपको देख ना पाया अब तक, आपको देख ना पाया अब तक, इससे अच्छा था मैं अंधा होता। आपको देख ना पाया अब तक, इससे अच्छा था मैं अंधा होता। और रब को मंजूर था उनका मिलाद, रब को मंजूर था उनका मिलाद, वरना कोई नहीं पैदा होता। रब को मंजूर था उनका मिलाद, वरना कोई नहीं पैदा होता। अपने जैसा उन्हें कहने वाले आईना भी कभी देखा होता, अपने जैसा उन्हें कहने वाले आईना भी कभी देखा होता। आरज़ू है वो इमामत करते और जावेद जनाजा होता, आरज़ू है वो इमामत करते और जावेद जनाजा होता। अच्छा, मैंने कोई छोटा मोटा शेर तो नहीं पढ़ दिया, एकदम इतने खामोश हो गए आप। ऐसा नहीं कि मैं उठ के थोड़ा सा वक्त ले लिया तो बोझ बन गया हूँ, बोझ तो नहीं बन गया, वरना मैं बैठूंगा बैठे बैठे नाम का ऐलान कर दूंगा। मेरे यहाँ एक शायर है, बोझ वाला होता है कभी कभी। मेरे यहाँ एक शायर है, अकबर अली अकबर। आप गिरिडीह कभी जाएंगे, पेट्रोल पंप के आगे बढ़ेंगे तो एक मुस्तकीम होटल है, बगल में एक दर्जी का दर्जी है, सिमटा है, लेकिन है शायर अच्छा, मुफ्ती साहब। उसने तस्वीर की है, फुटपाथ पे पड़ा था कल रात एक बेचारा, भूखा था कई दिन से दुनिया से जब सधारा, कुर्ता उठा के देखा तो पेट पे लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसलिए गुलसिता हमारा। एक लड़के ने इस शेर को पढ़ा, क्या लिखने वाले ने लिख दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान में 24 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त की रोटी वक्त पे नहीं मिल पाती है। ये सोच कर सड़क पे जा रहा था, पीछे से एक ट्रक आया, ट्रक इतनी तेज ट्रक का गुजर हुआ कि उसके हवा से वो लड़का गिर गया, चोट आई, बेहोश हो गया। लोग सदर अस्पताल लेकर के गए, डॉक्टर ने पानी छिड़का, होश में लाया, मरहम पट्टी किया। मरहम पट्टी करने के बाद भी देखा लड़का बहुत कांप रहा है। डॉक्टर ने पूछा, बेटा उतनी चोट तो तुमको नहीं लगी है, जितना कांप रहे हो, क्या मामला है? कहा, सर मामला कुछ नहीं है, मामला ये है कि जिस ट्रक ने धक्का मारा था ना, उसके पीछे लिखा था हम फिर मिलेंगे। बस यही डर है कि मैं कांप रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे कि द्रोह फिर आएगा, फिर परेशान करेगा, तो इत्मीनान है, आखिरी बार बोझ समझ के मुझको बर्दाश्त करते हैं। आखिरी बार अल्लाह के वास्ते, जाने आलम साफे रोजे जज़ा को देखकर आप चुप रहेंगे। ये रजा नगर, ये कौन नगर? कौन नगर? रजा नगर। ये खाजा नगर।
میرا قبیلہ علی نگر، میرا قبیلہ علی نگر، میں سب سے پہلے رضا نگر میں پہنچتا ہوں۔ جانے عالم شافع روزے جزا کو دیکھ کر، وجد میں ہے اہل محشر مصطفیٰ کو دیکھ کر، یہ رضا نگر ہے۔ اب دیکھیے گا خواجہ نگر والوں کو، چپ چاپ رہیے گا۔ جانے عالم شافع روزے جزا کو دیکھ کر، وجد میں ہے اہل محشر مصطفیٰ کو دیکھ کر، ہے تو الو دمدار۔ آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ عبدالرؤف اپنی برادری کو کچھ نہیں کہتا ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ مولوی جب بولنے پہ آتا ہے بڑے بڑوں کی بولتی بند کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، یقین نہیں ہو تو دیکھ لیں۔ جانے عالم شافع روزے جزا کو، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ علماء کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اب میں چاہوں گا یہ رضا نگر، یہ خواجہ نگر، یہ علی نگر، تینوں کو ملا دیجیے اور مدینہ نگر بنا دیجیے۔ کیا بات یہاں سے لے کر یہاں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک، سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں، ایک بار بولتے یا رسول اللہ، رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ جانے عالم شافع روزے جزا کو دیکھ کر، وصف میں ہے اہل محشر مصطفیٰ کو دیکھ کر، ان کی یادوں سے مہکتی نیند آئی ایک شخص، جاگ اٹھا وقت پھر روئے خدا کو دیکھ کر، اور اللہ اللہ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا، اللہ اللہ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا، سب نے چہرے ڈھک لیے بھی فاطمہ کو دیکھ کر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا، اللہ اللہ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا، سب نے چہرے ڈھک لیے بھی فاطمہ کو دیکھ کر۔ ماشاء اللہ۔ دھیرے سے ایک شعر جس میں علماء دعا دیں گے، بھی فاطمہ کو دیکھ کر، اور کس قدر تسکین ملتی تھی نبی کے قلب کو، کیا بات ہے، کس قدر تسکین ملتی تھی نبی کے قلب کو، مرتضیٰ والمصطفیٰ والبراہما کو دیکھ کر، کیا بات ہے، بے شک۔ مرتضیٰ والمصطفیٰ والفاطمہ وابنہما کو دیکھ کر۔ حضرات اب آئیے، آپ کا ذہن خوار ہو گیا ہے، اب سننے کے لیے آپ تیار ہو گئے ہیں، تو اس خطیب کو آواز دیا جائے جو لفظوں کو گلاب، جملوں کو گلدستہ بنانے کا ہنر جانتے ہیں، جو قلم کو تلوار، تلوار کو قلم بنانے کا فن جانتے ہیں۔ وہ اس وقت بزرگان دین کی خوبصورت خطابت کا شہزادہ حضرت علامہ مولانا اقبال رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، جن کی گفتگو کے بارے میں صرف میں اپنا کہوں، اتنا کہہ دوں آپ کو کہ سرکار کا فیضان ہے حضرت کی تقریر، کیا بات ہے، سرکار کا فیضان ہے حضرت کی تقریر، سرمایہ عرفان ہے حضرت کی تقریر، جو درد غم عشق محبت سے ملا ہے اس عشق کی پہچان ہے حضرت کی تقریر۔ بے شک، سبحان ہر اللہ۔ لفظ میں سرکار کی الفت بھی ملے گی، تقریر میں پھولوں کی نزاکت بھی ملے گی، خورشید ملے گا، کہیں مہتاب ملے گا، انداز میں ہمیں گوہر و نایاب ملے گا، اصحاب محمد کا قرینہ بھی ملے گا، ارے کعبہ نظر آئے گا، مدینہ بھی ملے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین سے نسبت بھی ملے گی، اللہ کے ولیوں سے محبت بھی ملے گی، وہ علم ملا ہے انہیں دربار رضا سے، مومن کو بچاتے ہیں نزدیکی وبا سے، تاثیر ہے ایک مرد مجاہد کی دعا کی، خواجہ نے انہیں قوت گویائی عطا کی، تقریر اقبال ہے وہ انمول خزینہ، آنکھوں سے لگانا اسے سینے سے لگانا، اس دور کی ایک معتبر آواز لیے جا، تقریر اقبال کی جلال سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی ولی گفتگو اگر آپ کو سماعت کرنی ہے تو آئیے ایک ہاتھ آخری بار اپنے باپ کے نام پہ بلند کر لیں، دوسرا ہاتھ اپنے ماں کے نام پر بلند کریں، اور اس مقصد سے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کریں کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ جا چکے اس مقصد سے نعرے کو بلند کر لیں کہ اللہ ان کی قبر میں رحمت و نور کی موسلادھار بارش نازل فرمائے۔ اے ہاتھوں کو اٹھا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ام حبیبہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے تھے، سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے تھے، جن کے لیے خود کعبہ جھکا وہ سوچ محمد کیسے، سبحان اللہ۔ چاند سے جب چاہا کھیلا، جب چاہا تب توڑ دیا، توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا، سوچ محمد کیسے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔